of is magnetization and magnetic intensity. Magnetization and magnetic intensity. Magnetization and magnetic intensity. The magnetization is represented by capital M. And magnetic intensity is represented by H. First we should understand the magnetic intensity and magnetizations. In case of a solenoid, when we pass electric current through this solenoid, what happens? The magnetic field produced inside this solenoid. The strength of the magnetic field at the middle of the solenoid is, we can write, this is V naught is equal to mu naught N I. So this is the expression of what magnetic field in case of a solenoid, that is mu naught N I ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ temporarily. So this magnetic field is depends on the number of turns and the current passing through this solenoid. Mu naught is the permeability of free space. Mu naught ಅಂದ್ರೆ ನಾವು permeability of free space ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. N stands for what? Number of turns, and I stands for, that is the current flowing in that solenoid. ಹಾಗಾದ್ರೆ magnetic field ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Number of turns ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the magnetic field strength is decided by the number of turns and current. Therefore, this Ni increases or decreases the intensity of this magnetic field. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಈ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ H ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. H is equal to N into I. Here the H stands for what? Magnetic intensity. Magnetic intensity. N stands for number of turns. And I stands for current. Electric current ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So this is the expression of what? The magnetic intensity. Equation number 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, this is equation number 2. So we substitute this equation 1 in equation 2 in equation 1. The equation 1 becomes V naught is equal to mu naught H. ಬರೀಬಹುದಾ? This is equation number 3. So here H stands for what? Magnetic intensity. That H is equal to V naught divided by mu naught ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. So this is the expression of magnetic field due to electric currents. Electric currents ಇಂದ ಈ magnetic field ದ expressions ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. current concept.
H. ಇನ್ನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ರೆ a magnetic field due to a moving charge, right? In each atoms we can have so many electrons which are revolving around the nucleus. So every electron behaves like a current carrying circular coil or a conductor ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪೋಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ? ಸೌತ್ ಪೋಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಟಮ್ ಕಥೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ this atom behaves like a magnetic dipole and it has a magnetic dipole moment and its direction is from south to north. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ some dipole moments are aligned lines. ಇವೆಲ್ಲ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. The magnetization is nothing but what? The dipole moments per unit value. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Magnetic dipole moment per unit value is called what? Magnetization. And its unit is ampere per meter. The SI unit of this magnetization. Unit is ampere per meter. Dimensions is A1 L to the power -1. So in between there is a space. Atom madhe space irtiti, hagagi we have a permeability of free space. Therefore in case of a material the magnetic field in case of material Bm anta ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, that is equal to mu naught into magnetization. This is equation number 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? Bm is equal to mu naught into m ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Here Bm stands for what? That is the magnetic field due to magnetization ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Magnetic field due to magnetizations. Mu naught is permeability of free space and capital M stands for what? Magnetization. A magnetization is nothing but what? Magnetic dipole moment per unit value. So it is different for different materials. Remember, the magnetizations is different for different materials. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಆಗಿರ್ತವು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಝೀರೋನೂ ಸಿಗ್ತವು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ when we place the material inside this solenoid, ಈಗ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ?
ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇಂದ mu naught H ಹೌದಾ this is due to current concept in material concept ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the magnetic field is mu naught m ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಹತ್ರ ಒಂದು magnetic field current ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದರ ಹತ್ರ ಒಂದು magnetic field ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು V naught ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ mu naught H ನಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ನಾನು Bm mu naught m ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ when we place the material inside the solenoid and we allow the electric current to pass through it, what happens? The material is inside the magnetic field. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎದರ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು magnetic field ಒಳಗಡೆ ಬಂತಲ್ಲ in the last sessions we discussed about the behavior of magnetic dipole inside the uniform magnetic field. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಟಾರ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ mb sin θ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ external magnetic field. The solenoid is producing external magnetic field and we are placing a n number of dipole moments in the external magnetic field. ಅಂದ್ರೆ ಈ solenoid ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ magnetic field ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ n ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಲೈನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗುಂಡ ಅಲೈನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಸೊ once the dipole moments aligns along the direction of the external magnetic field what happens to the total magnetic field increases or decreases ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೈತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡೈಪೋಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is always equal to the sum of magnetic field due to solenoid plus the magnetic field due to magnetization Vm ಬರೀಬಹುದು ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V naught ನೇ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು mu naught H ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಪ್ಲಸ್ Vm ನ mu naught m ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ that is mu naught H plus this is equation number 5 ಇದು total magnetic field mu naught stands for permeability of free space and H stands for magnetic field intensity due to current and N stands for magnetization. This number is equation.
ಬರದ್ರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದರದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, V0 that is V total. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ತಗೋತೀನಿ, ಅದರದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ materials ಇದಾವಲ್ಲ, these materials shows a different total magnetic field. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನ ಏನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬರಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವ, ಅಲೈನ್ ಆಗಕತ್ತಾವು. ಇನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಬರಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕತ್ತವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 100 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 100. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟ 100 ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? 100 200 ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟ ನಿಲ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಬರ್ತವೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the magnetization inside this material is directly proportional to the magnetic intensity because we are changing the current in the solenoid. Therefore the magnetization in material is directly proportional to magnetic intensity. ಸರಿಬೋದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು psi into h. ಇದನ್ನ ನಾವು psi ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ psi is equal to m divided by h. Magnetization per magnetic intensity is called what? Susceptibility ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Psi ಹೆಸರೇನು susceptibility, magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ equation number 6 ಕೊಡ್ರಿ. This is sum. On the basis of this magnetic susceptibility, we classify the materials into diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic materials. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೆಂಗೆ ಈ ಹೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕೆಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಬರ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ. Magnetic susceptibility ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? It is the ratio of magnetization and magnetic field intensity. It is the ratio of magnetization and magnetic field intensity is called what? Magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility. It is the ratio of magnetization and magnetic field intensity. Magnetization and magnetic field intensity. Its value may be positive or negative. Susceptibility value positive ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆನಪಲ್ಲಿ. So whether the natural characteristic of anything in nature is that is opposition. Remember. So whether nature ಒಳಗಡೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೈ ಎತ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಏನಾದ್ರು ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಾ? ಅಪೋಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ರೈಟ್? ಇದಷ್ಟು ಬರೋದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ put this expression in equation 5. Equation 5 becomes the total magnetic field is equal to mu naught H plus m ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನೀಗ? Psi into H ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ. ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ? H ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 plus psi. ಹಾಗಾದ್ರೆ mu naught H ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? B naught ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, equation 3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ total magnetic field is equal to magnetic field due to current into 1 plus psi. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is B total divided by B naught is equal to 1 plus psi ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we have the relative permeability, total magnetic field divided by magnetic field ಅನ್ನು ನಾವು mu r ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ permeability.
mu r. So ಹಾಗಾದ್ರೆ B total divided by V naught ಅನ್ನು ನಾವು mu r ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ mu r is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು 1 plus ಸರಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ permeability of medium divided by permeability of free space, that is equal to 1 plus. So ಹಾಗಾದ್ರೆ permeability of medium is equal to mu naught into 1 plus. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the susceptibility may be positive, negative or zero. In some cases it may be zero. Further, so on the basis of this susceptibility, magnetic susceptibility factors, we classify materials into three categories. One is diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material. The diamagnetic materials are having a negative magnetic susceptibility, andre which opposes the external magnetic field. ಯಾವುದು diamagnetic materials ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Next, paramagnetic materials are supports the external magnetic field. In paramagnetic materials ಬಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ materials. For example, soft iron nails ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಂತಿ ಸುತ್ತಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ that iron is a ferromagnetic material. Soft iron is the example for ferromagnetic materials which supports the external magnetic field. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂತಿ ಸುತ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಮೆಳಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ತಂತಿ ಸುತ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸುತ್ತಿದ ತಂತಿ ಏನದು ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the magnetic dipole moments of this material starts to align along the direction of what? External magnetic field. Hence, this iron nail becomes a magnet and it starts to attract the magnetic materials. In experiments ಕೂಡ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಬೆಳಿ ತಗೊಂಡು ತಂತಿ ಸುತ್ತಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ಹಿಂಗೆ ಈ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾವುದು? ಒಂದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು, ಒಂದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ತೈತಿ, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ the different materials, that is diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. ನೀವು NCERT ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. Diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. The next concept is magnetic properties of materials. We will discuss these magnetic properties of materials in next class. Thank you.